अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशीलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमदतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः ते आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं
ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైవే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్య జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రంచోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర మహాప్రభుల దివ్యానుగ్రహంతో మనం నిరవధికంగా ప్రారంభించినటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచన లహరిలో అయోధ్యాకాండ ముగించుకుని అరణ్యకాండ సగం దాటగలిగాం. 40వ సర్గలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ఖరవధ పూర్తయిన తరువాత రావణాసుడికి వార్త తెలిసింది. మారీచుడిని సహాయం కోరాడు. ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత మారీచుడు చెప్పాడు, రాముడితో వైరముద్దు అని చెప్పాడు. విని వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత శూర్పణఖ మళ్ళీ చెప్పింది, చాలా సీత మీద వ్యామోహాన్ని పెంచుతున్నట్లుగా మాట్లాడింది. దానితో సీత మీద వ్యామోహము, రాముని మీద కోపము రెండూ కలిసి ఈసారి ఎలాగైనా సరే రాముణ్ణి వంచైనా సీతమ్మను అపహరించాలని దుర్బుద్ధి కలిగి నిర్ధారించుకుని మారీచుడి దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి మారీచుడితో మాట్లాడాడు. మారీచుడు మళ్ళీ చెప్పాడు, తప్పు, రాముడు చాలా గొప్పవాడు. ఇది వరకు రాముడు వివాహం కాకమునిపే అంత పరాక్రమవంతుడు. ఇప్పుడు పెద్దవాడయ్యాడు, కృతాస్త్రుడయ్యాడు. తరువాత సీతమ్మ తల్లి పక్కనే ఉన్నది. అప్రమేయం హి తత్తేజ యస్య సా జనకాత్మజ. సీత పక్కన ఉంటే ఆ తేజస్సు అభిభవించడానికి వీలు కానంత తిరుగులేని తేజస్సు అవుతుంది. అప్రమేయం తేజ, కాబట్టి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పాడు. మారీచుడు మాట విన్న తర్వాత రావణాసురుడు అనే మాటలు ఈ సర్గలో కనిపిస్తున్నాయి. రావణాసురుడికి ఒక నిశ్చయం కలిగి ఇంకా మారీచుడు చెప్పినా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళకూడదని నిశ్చయించుకున్నాడు. కాబట్టి అతని మాటలు దానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి. అథ 40 సర్గః. మారీచేన తు తద్వాక్యం క్షమం యుక్తం నిశాచరః ఉక్తో న ప్రతిజగ్రాహ మర్తుకామయి ఔషధం. ఈ శ్లోకం వాల్మీకి యొక్క హృదయమైన శ్లోకం. వాల్మీకి చెప్పిన మాట. ఏం చెప్పాడు వాల్మీకి? మారీచేనతు, ఇంత జాగ్రత్తగా చెప్పాడు మారీచుడు. ధర్మం చెప్పాడు, అనౌచిత్యంగా ఉండే సందర్భము చెప్పాడు, రాముని పరాక్రమము చెప్పాడు, రావణాసుని బలహీనతలు చెప్పాడు. ఇన్ని చెప్పిన తర్వాత కూడా మారీచేనతు తద్వాక్యం, మారీచుడు చెప్పిన మాట ఎలాంటిది? క్షమం యుక్తం, తగిన పని. క్షమం సహించవలసిన పని. అంటే రావణాసునికి ఉండేటువంటి దీన్ని బట్టి, రావణాసుడు ఉండే పరిస్థితిని బట్టి సహించవలసినటువంటిది. అంటే ఇంత తన సైన్యము రాముని చేతిలో హతమైనప్పటికీ కూడా సహించవలసినదే ఇది అని వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. క్షమం, సహించాలి, తప్పదు. వాడు యుక్తం, ఏ రకంగా చూసినా వాడి క్షేమాన్ని కనుక ఆలోచిస్తే మారీచుడు చెప్పిన మాటే కరెక్ట్. కాబట్టి క్షమం యుక్తం నిశాచర అంటే వాల్మీకి ఇదే క్షమమైన మాట, ఇదే యుక్తమైన మాట మారీచుడు చెప్పాడు. కానీ మూర్ఖుడు వినలేదు. ఎలా ఉన్నాడో తెలుసునా? మర్తుకామయి ఔషధం. ఈ మందేసుకోరా బతుకుతావు అంటే చనిపోవడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తి ఎలాగైతే మందుని ఇష్టపడాడో అలా ఉన్నాడు వీడు అన్నాడు.
అంటే మారీచుడు చెప్పిన మాటలేమో ఔషధముల వంటి, రావణాసుని యొక్క నిశ్చయమేమో చావడానికి సిద్ధమవుతున్నది అని వాల్మీకి తన మాటల్లో చెప్పాడు. ఈ సర్గకి ప్రారంభంలో గోవిందరాజస్వామి వారు ఒక ధ్యాన శ్లోకాన్ని చెప్తూ, యస్య తత్వం సముద్దిష్టం నాభిజానంతి దుర్జనాః తమహం శిరసా వందే రఘునాథం గుణార్ణవం. యస్య తత్వం సముద్దిష్టం, రామతత్వాన్ని ఎంత గొప్పగా ఎంత గుండెకు హత్తుకునేటట్టు చెప్పినా కూడా ఎవరికైతే అర్థం కాదో వాళ్ళని ఏం చేస్తాం మనం? ఏమీ చేయలేము. అలాగా దుర్జనులకు ఇష్టము కానీ సుజనులు దేనినైతే తలుచుకుని ఆనందిస్తూ ఉంటారో అలాంటి రామతత్వానికి నమస్కారము అని వారు ధ్యాన శ్లోకం చేశారు. ఎందుకు ఈ మాట అన్నారంటే, అంతగా మారీచుడు చెప్పినా వీడికి తలకెక్కలేదు, అది ఆశ్చర్యము అని అన్నారు. ఇది విన్నాడు. ఇలా మారీచుని యొక్క మాటలు విన్న తర్వాత రావణాసురుడు తం పథ్య హితవక్తారం మారీచం రాక్షసాధిప అబ్రవీత్ పరుషం వాక్యం అయుక్తం కాలచోదిత. ఇది కూడా వాల్మీకి యొక్క మాటే. తం పథ్యహిత వక్తారం, పథ్యము హితము రెండు మళ్ళీ విడదీశారు. సాధారణంగా పథ్యం అంటే హితమే, హితం అంటే పథ్యమే. కానీ వాల్మీకి పథ్యము హితము రెండు విడదీసి చెప్పిన కారణం, పథ్యం అంటే క్షమము, హితం అంటే యుక్తము. అంటే రావణాసురుడు ఈ ఆపదను సహించవలసిన అవసరం ఉన్నది, దీనికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఈ రెండు మారీచుని వల్ల తెలిసినటువంటి పథ్యము హితం. పథ్యం అంటే మనకి లోకంలో ఒక రోగం కనుక వస్తే పథ్యం చేయరా అంటారు. వాడికి ఎంత ఇష్టమైన వస్తువులు ఎదురకుండా ఉన్నా, అవి వాడికి పెట్టాలని మనకెంత మనస్సులో ఉన్నా, అవి తింటే వాడికి ఏదో అనారోగ్యం కలిగితే రోగం తగ్గదు కాబట్టి వాడిని పథ్యం చేయమంటారు. నిజానికి పథ్యం అంటే అర్థం ఏది ఇవ్వతగునో అది. ఇక్కడ ఇవ్వతగినదే అయినప్పుడు కూడా ఆ సమయంలో ఇవ్వతగినది కాబట్టి ఇవ్వకుండా ఉండడం పథ్యం. కాబట్టి ఇక్కడ రావణాసుడికి ఖరాదులంతా తన సైన్యమంతా నశించిపోయినా కూడా ఇప్పుడు ఓర్చుకుని ఉండడమే యుక్తమైనది అని చెప్పడం కోసం పథ్యం అని. రాముడి జోలికి పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పడం హితమని. ఈ రెండు వాక్యాలని, రెండు పదాలు వాల్మీకి ప్రయోగిస్తారు. సాధారణంగా అయితే రెండు పదాలకి ఒకే అర్థం, పథ్యమన్నా హితమన్నా ఒకటే అయినా వాల్మీకి ప్రయోగించిన వైచిత్ర్యం అలాంటిది. హితము యుక్తము అనే అభిప్రాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పాడు. అబ్రవీత్ పరుషం వాక్యం. ఇది విన్న రావణాసురుడు చాలా పరుషంగా మాట్లాడుతున్నాడు. అయుక్తం కాలచోదిత, యుక్తము కాని మాట తాను మాట్లాడుతున్నాడు అని వాల్మీకి ప్రారంభించాడు. యత్కిల ఏతతు అయుక్తార్థం మారీచమయి కథ్యతే వాక్యం నిష్ఫలమత్యర్థం ఉక్తం బీజవిభూషరే. రావణాసురుడి మాటల ప్రారంభం. యత్కిల ఏతతు అయుక్తార్థం మారీచమయి కథ్యతే. నా యందు ప్రేమతో చెప్తున్నట్లుగా నువ్వు చెప్పే మాటలన్నీ తప్పుడు మాటలే, అయుక్తార్థంలే. నేనెంతవాడిని, 3 లోకాలు జయించిన వాడిని. రాముడు మానుషమాత్రుడు. రాముడు నేనేమో దేవతల యొక్క వంశంలో పుట్టాను. నా కర్మగాడి రాక్షసున్నయ్యానేమో తప్ప దేవతల వంశంలో పుట్టిన వాడిని కదా, ఇంత గొప్పవాడిని కదా. కాబట్టి నా ముందు రాముడెంత అని అనవలసిన నీవు అయుక్తమైనటువంటి అర్థాన్ని నాకు చెప్తావా? వాక్యం నిష్ఫలం అత్యర్థం. నువ్వు చెప్పిన మాట నాకేది ఎక్కదు, నేను పట్టించుకోను. ఎలాగో తెలుసునా అని వీడు ఉపమానం చెప్పడం కూడా చేతగానటువంటి జ్ఞానివి. ఉప్తం బీజమివోషరే, అంటే చవిటి నేలలో విత్తనం వేస్తే పండుతుందిరా అన్నాడు. అంటే వీడు చవిటి నేల, మారీచుడు చెప్పిన మాటలు మంచి విత్తనం లాంటివి. నీవు చెప్పిన మంచి మాటలేమి నాకు తగవు, అంటే నేను చవిటి నేల వంటి వాడిని అని వాడు చెప్పినట్టే. వాడు ఉద్దేశం ఏదో పాపం, నీ మాట నేను వినను అని చెప్పడం కోసం వాడు ఇచ్చినటువంటి ఉపమానం అట్లాంటిది. అంటే ఎందుకు ఇలా అన్నారంటే, మృత్యువు తోస్తూ ఉంటే ఎలాంటి మాటలు వస్తాయో అని వాల్మీకి తర్వాత చెప్తాడు. వాడికి కాలచోదిత అనే పదం కూడా అదే. కాలచోదిత, కాలము చేత ప్రేరేపించబడిన వాడే వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో వాడికే తెలవడం లేదు అని చెప్పడం మాట. తద్వాక్యై నతు మాం శక్యం భేత్తుం రామస్య సంయుగే పాపశీలస్య మూర్ఖస్య మానుషస్య విశేషతః. రాముడికి 3 విశేషణాలు పెట్టాడు. ఎంత దుర్మార్గుడో చూడండి. నీవు చెప్పిన మాటలకి నేను లొంగేవాణ్ణి కాను, నా అభిప్రాయాన్ని వేరకంగా కూడా భేదించలేవు. రాముడెంతయా? పాపశీలస్య,
పాపశీలుడు, సరైనటువంటి నడవడికే లేనివాడు రాముడు. మూర్ఖస్య, మూర్ఖుడు రాముడు. మానుషస్య, నా ముందెంత కేవలం మానవ మాతృడు అని 3 రకాల విశేషణాలు వేశాడు. పాపశీలస్య మూర్ఖస్య మానుషస్య విశేషత. ఎంత మూర్ఖుడు పాపశీలుడు పక్కన పెడితే సామాన్య మానవుడు కదా, నన్నేం చేయగలుగుతాడు. యస్త్యక్త్వా సుహృదో రాజ్యం మాతరం పితరం తథా స్త్రీవాక్యం ప్రాకృతం శ్రుత్వా వనమేకపదే గతః. ఎంత పిచ్చివాడు కాకపోతే ఒక ఆడదాని మాటలు విని తల్లిని తండ్రిని రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టేసి అడవులకు వస్తాడా? అది కదా పిచ్చివాడు. ఏదైతే ధర్మమో, ఏదైతే రాముని ఉత్తమ మానవుడిగా తీర్చిదిద్దిన సంఘటనో అది వీడి పట్ల వీడి భావనలో తప్పుగా ప్రకటించింది. ఇది కదా లోకంలో ఏదైతే మంచి సాగుతుంటుందో అది దుర్మార్గుడికి అది తప్పులా అనిపిస్తుంది. ఏదైతే తప్పని లోకమంతా నిందిస్తూ ఉంటుందో అది ఆ దుర్మార్గుడికి ఇది మంచిదేమో అనిపిస్తుంది. అది వాడి యొక్క తత్వం అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి అవశ్యంతు మయా తస్య సంయుగే ఖరఘాతినః ప్రాణైః ప్రియతరా సీత కర్తవ్యా తవ సన్నిధౌ. అవశ్యం, నేను చెప్తాను, నువ్వు చేయాల్సిందే. సంయుగే ఖరఘాతినః, పెద్ద యుద్ధం చేసి ఖరాదులందరినీ చంపిన రాముడి యొక్క సీతను అపహరించవలసినదే. ప్రాణైః ప్రియతరా సీత, రాముడికి ప్రాణముల కంటే ప్రియతరమైనది సీత అని నేను విన్నా. కర్తవ్య, దొంగిలించి తీరవలసినదే. తవ సన్నిధౌ, నువ్వు వచ్చి తీరవలసిందే, నువ్వు నా పక్క ఉండవలసిందే, నువ్వు మాయోపాయం పన్నవలసిందే, నీ వల్ల నేను అపహరించవలసినదే అని తేల్చి చెప్పాడు. చెప్పి ఏవం మే నిశ్చితా బుద్ధి హృదిమారీచ వర్తతే న వ్యావర్తయితుం శక్యా శేంద్రైరపి సురాసురైః. ఇలా నేను నిశ్చయించుకున్నా, బుద్ధిలో నిశ్చయించుకున్నా, గుండెలో నిశ్చయించుకున్నా. హృది బుద్ధి, బుద్ధిలో గుండెలో కూడా నిర్ణయించుకున్నాను. 2 వైపులా కూడా నా అదే నిర్ణయం. నా వ్యావర్తయతుం శక్య, నన్ను మళ్ళీ వెనక్కి తిప్పడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేసినా అది సఫలం కాదు మారీచ. కాబట్టి సేంద్రైరపి సురాసురై, దేవతలు కానీ లేదా రాక్షసులు కానీ ఇంద్రాదులు కానీ ఎవ్వరికి చెప్పినా వినని స్థితి నాది. దోషం గుణం వా సంపృష్ట త్వమేవం వక్తుమర్హసి అపాయం వా ప్యుపాయం వా కార్యస్యాస్య వినిశ్చయే. చాలా తీవ్రంగా చెప్పాడు. నేను చెప్పిన పనిలో నువ్వు ఇప్పటిదాకా ఇది గుణము, ఇది దోషము, ఇది ఉపాయము, అపాయము అని చెప్పావే, నేను ఎవడడిగాడురా? నేను చెప్పింది ఏంటి? నిర్ణయించుకున్నాను, దొంగిలించాలనుకున్నా, నువ్వు రా అంటే ఇది గుణము, ఇది దోషము, ఇది పాపము, ఇది పుణ్యము, ఇలా చెప్పవలసిన అవసరం నీకేమున్నదయా? కాబట్టి అడగకుండా రాజునైగా నేను ఉండగా నేను అడిగిన దానికి నువ్వు నా గుణదోషాలు చెప్తావా, అపాయాలు చెప్తావా అని కొంచెం కోపంగా మాట్లాడుతున్నాడు. సంపృష్టేనతు వక్తవ్యం, నేను అడిగితే కనుక చెప్పాలి. నీ జ్ఞానం, తనేమన్నాడు? నీ బుద్ధి ఏమైపోయింది రావణ అన్నాడు కదా నిన్న. నీ జ్ఞానం ఏమైపోయింది? ఓ రాజునై ఉన్నప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పితే, రాజా ఇది పనికిరాదు, ఇది ఇలా తప్పుగా ఉంటుంది, ఇలా నష్టపోతాం, ఇలా కష్టపడతాం, నువ్వు చెప్పడానికి నువ్వెవడివి? నేను అడిగానా? ఆ సంపృష్టేనతు వక్త, నేను అడిగితే నువ్వు చెప్పాలి. ఈ ఉపాయం బాగుందా లేదా నేను అడిగితే, అబ్బాయి బాగుండేదండి, వేరే ఉపాయం పొందుదామని చెప్పాలి తప్ప నేను ఇలా చేద్దామురా అంటే చెప్పడానికి నీవెవడివిరా? స్వచివేన విపశ్చిత, మంచి బుద్ధి కలిగిన వాడు ఇలా మాట్లాడతాడా అని రివర్స్లో మాట్లాడుతున్నాడు రావణాసుడు మారీచుడిని. ఉద్యతాంజలి నారాజ్ఞే ఇచ్చేద్భూతిమాత్మనః, బతకాలనుకున్నవాడు, సుఖపడి ఐశ్వర్యాలతో తులతూగా అనుకున్నవాడు ఎవడైనా నీలా నాకు ఎదుర్కొండా మాట చెప్తాడా అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు సుఖంగా ఉండాలనుకుంటున్నావా? నీ ఐశ్వర్యం నీకు కావాలనుకుంటున్నా, నేను డబ్బులు ఇస్తా బాగా కావాలనుకుంటున్నావా? నేను చెప్పినట్టు నీకు, లేదా నాకు విరుద్ధంగా మాట్లాడు అని హెచ్చరిక చేసినట్టు. హెచ్చరిక చేయకుండా, తనకంటే వరుసలో పెద్దవాడు కాబట్టి హెచ్చరిక చేయకుండా చేసినట్టు అయింది. విన్నాడు. వాక్యం అప్రతికూలంతు మృదుపూర్వం హితం శుభం ఉపచారేణ యుక్తంచ వక్తవ్యో వసుధాధిప. ఇక్కడి నుంచి నీతి చెప్తున్నాడు. రాజుగారితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదా నీకు? వాక్యం అప్రతికూలం, రాజుగారికి ఏమాత్రం ప్రతికూలం కాకుండా మాట్లాడాలి. తెలుసుకో మారీచ. మృదుపూర్వం, మృదుగా మధురంగా నాకు నచ్చేటట్టుగా చెప్పాలి తప్ప నన్ను కసిరేటట్టుగా చెప్తావా నువ్వు? పనికిరా.
హితం శుభం, హితమైన మాట శుభంకరమైన మాట చెప్పాలి అన్నాడు. మరి నేను అదేగా చెప్పాను అంటాడేమో అని కాదు కాదు, వక్తవ్యో వసుధాధిప, నాకు అనుకూలంగా ఉండే హితం, నాకు అనుకూలంగా ఉండే శుభం చెప్పాలి తప్ప నీకు అనుకూలంగా ఉండేదో ధర్మానుకూలమైన హితమో కాదు అని చెప్పినట్లు లెక్క అని చెప్పి ఆ రకంగా రాజుతో మాట్లాడాలి. సావమర్దంతు యద్వాక్యం మారీచ హితముచ్యతే నాభినందతి తద్రాజ మానార్హో మానవర్జితం. నేను చాలా గౌరవాస్పదుడైన వ్యక్తిని, నీకు గౌరవం నేను ఇవ్వాలి, నా వల్ల నీవు గౌరవం పొందాలి అంటే ఇలా మాట్లాడవచ్చునా? ఇప్పటిదాకా నేను ఇలా తిట్టలా, ఇప్పుడు తిడుతున్నానంటే కారణం నాకు అప్రతికూలంగా నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి, అనుకూలంగా చెప్పలేదు కాబట్టి కదా. ఇక్కడ సావమర్దంతు యద్వాక్యం, నన్నే అణగగొట్టేటట్లుగా నీవు మాట్లాడిన మాట హితం అని నువ్వు అంటున్నావే, నా అభినందతి తద్రాజ, అది నేను రాజైన వాడు ఎవడన్నా అంగీకరిస్తాడా? అంగీకరించడు అని. రాజు అంటే ఏమిటో తెలుసునా నీకు? ఇంకా భయపెడుతున్నాడు. రాజు అంటే శాస్త్రం ఏం చెప్పింది? ఇక్కడ శాస్త్రం కావాలి వాడికి. పంచరూపాణి రాజానః ధారయంతి అమితౌజస అగ్నేరింద్రస్య సోమస్య వరుణస్య యమస్య చ. రాజులో 5 దేవతల అంశాలు ఉంటాయి, తెలీదా నీకు? దేవతలందరినీ సావగొట్టినవాడు వీడు. మళ్ళీ వీడు చెప్తున్నాడు రాజుగారిలో 5 దేవతల యొక్క అంశాలు ఉంటాయి. ఎవరు వాడు? అగ్ని యొక్క, ఇంద్రుని యొక్క, సోముని యొక్క, వరుణుని యొక్క, యముని యొక్క. ఈ 5 తేజస్సు, 5 యొక్క అంశాలు రాజులో ఉంటాయని నీకు తెలీదా అన్నాడు. అంటే ఎందువల్ల చెప్పాడంటే నిజంగా వీడు అగ్నిని, ఇంద్రుణ్ణి, సోముణ్ణి, వరుణుణ్ణి, యముణ్ణి కూడా అనగగొట్టి ఎక్కినవాడే కదా, త్రిలోకాధిపత్యం వహించిన వాడే కదా. బ్రహ్మగారు సైతం నిత్యం పొద్దునే వెళ్ళి పంచాంగ శ్రవణం చేయాలి అని భోజరాజు తన చెంపుకాండ తమాషాగా చెప్తాడు. అగ్నిహోత్రుడట వంటవాడైపోయాడు. చంద్రుడేమో ఏసీని సప్లై చేసేవాళ్ళ అయిపోయాట. సమశీతోష్ణ స్థితిని కలిగించడానికి ఒక వ్యక్తిగా, ఒక ఉద్యోగిలా అయిపోయాడు చంద్రుడు. సూర్యుడో ఎక్కువ ఎండ తగలడానికి వీల్లేదు, ఎక్కువ నీడ తగలడానికి వీల్లేదు, చల్లగా ఉండడానికి వీల్లేదు. ఆయన బయటికి పెడుతూ ఉంటే అది మధ్యాహ్నమైనా చల్లగా ఉండాలి. ఆయన రాత్రి గనక వెడితే కూడా ఆయనకి వెలుతురు ఇవ్వాలి. అంత అవస్థ ఆయన పడ్డాడని భోజరాజు చాలా అందంగా చెప్పు. ఒక్కొక్క దేవత రావణుని వద్ద ఎంత ఊడిగం చేశారో చాలా అద్భుతంగా చెప్తాడు. బాలకాండ ప్రారంభమే రావణాసుర వైభవంతో ప్రారంభం చేస్తాడు భోజరాజు. అది చెప్పడానికి తమాషా తన కారణం కూడా చెప్తాడు. అందులో బ్రహ్మగారు సైతం నిత్యం పొద్దున్నే రావణ మెలుకో అని సుప్రభాతం ఆయనే పాడి పాపం ఈరోజు పంచాంగ విధిరా, తిథిదిరా, నక్షత్రం విధిరా, ఇలా ఈ పని చేస్తే బాగుంటావురా అని చెప్పేంత స్థితి బ్రహ్మకు కూడా పట్టించిన దుర్మార్గుడు కదా వీడు. వీడేం చెప్తున్నాడంటే అగ్ని యొక్క, ఇంద్రుని యొక్క, యముని యొక్క, సూర్యుని యొక్క, సోముని యొక్క, వీళ్ళ యొక్క వరుణుని యొక్క వీళ్ళ తేజస్సులు ఉంటాయి అని చెబుతూ, ఎందుకన్నాడంటే మారీచుడు యోగాన్ని అవలంబించి కాస్త సాత్వికమైన ప్రవృత్తిలోకి వెళ్ళాడు కాబట్టి వీడికి నచ్చాలంటే ఆ మాటలే చెప్పాలి. దేవతలందరూ గొప్పగా చెప్తే తప్ప వీడు వినడని వాళ్ళందరూ నాలో ఉన్నారు కృష్ణ నీకు అని చెప్తున్నాడు. ఎలాగా? వాళ్ళకి నీకు సంబంధం ఏమిటంటే ఔష్ణ్యం తథా విక్రమంచ సౌమ్యం దండం ప్రసన్నతాం ధారయంతి మహాత్మానః రాజానః క్షణదాచరా. ఔష్ణ్యం అగ్నివల పైన ఉండే వరుస చూడండి. అగ్ని, ఇంద్ర, సోమ, వరుణ, యమ, ఇది వరుస కదా. ఈ వరుసలో ఉండే గుణాలే కింద శ్లోకంలో చెప్తారు. దీన్ని యథాక్రమ అలంకారము అని అంటారు. యథాక్రమ అలంకారం. పైన ఔష్ణ్యం అంటే అగ్నేహే ఔష్ణ్యం, ఇంద్రస్య విక్రమం, సోమస్య సౌమ్యం, వరుణస్య దండం, యమస్య ప్రసన్నత. ఈ 5 గుణములు కలిగి ఉంటాడు. ప్రసన్నత అంటే ప్రసాదము కలిగి ఉండుట. యముని యొక్క ప్రసాదం ఒక పట్టాన ఉండదు కదా. యముడు ఎప్పుడు కోపంగా తీవ్రంగా ఉన్నట్టే ఉంటాడు. అంటే యమునికి ఉండే అసలైనటువంటి రేరుగా అరుదుగా ఉండే గుణం ప్రసన్నత. అది కూడా రాజులో ఉంటుంది. ఈ 5 గుణములు కలిగిన వాడిని నేను అని 5 దేవతలని 5 గుణాలని చెప్పారు. మనుస్మృతిలో అయితే దిక్పాలకులందరి అంశము రాజులో ఎలా ఉంటాయో మనుస్మృతిలో చెప్తారు. అంటే అగ్ని యొక్క తేజస్సు ఏ విధంగా రాజులో ఉంటుంది అలా దిక్పాలకులందరిది కూడా అందులో చెప్పడం జరుగుతుంది. మనుస్మృతిలో మనకి ఆ శ్లోకం వస్తుంది. ఇక్కడ ఇలాగా ఉంటారు వీళ్ళు. 5 గుణములు కలిగి ఉంటాడు రాజు అనేవాడు.
తస్మాత్ సర్వాసు అవస్థాసు మాన్యాః పూజ్యాశ్చ పార్థివాః. అందువల్ల ఎలాంటి పరిస్థితిలో అయినా రాజును గౌరవించవలసినదే, రాజును పూజించవలసినదే. ఈ మాత్రం నీకు తెలియదా? త్వంతు ధర్మం అవిజ్ఞాయ, ఈ ధర్మాన్ని తెలుసుకోకుండానే కేవలం మోహమాస్థితః, ఏదో మోహంలో పడిపోయి రాముడు చాలా గొప్పవాడు అనే మోహంలో నువ్వు పడిపోయి అభ్యాగతం మాం దౌరాత్మ్యాతు పరుషం వక్తుమిచ్చసి. ఇలా నీకోసమని లంకని విడిచి నేను వచ్చానా? ఒక ఫోన్ కాల్ పెడితే నువ్వు రావద్దు నా దగ్గరికి? ఒక కబురు పెట్టానంటే నువ్వు కదా రావాలి. నేను నీ దగ్గరికి వచ్చానంటేనే నువ్వు నా యందు ఇంకా విధేయుడివే ఉండవలసింది పోయి అభ్యాగతం, అక్కడి నుంచి కష్టపడి నేను వస్తే దౌరాత్మ్యాతు, దుర్మార్గపు బుద్ధితో మనస్సుతో పరుషం వక్తుమిచ్చసి, నాకే నీతులు చెప్పేవాడిలా నన్నే పరుషంగా మాట్లాడతావా? గుణదోషౌ న పృచ్ఛామి, నాకు ఈ గుణాలు దోషాలు అక్కర్లేదు. క్షమంచ ఆత్మని రాక్షస, ఇది తగిన పని సహించుకో, ఈ మాటలు నాకేం అక్కర్లేదు. మయోక్తం తవచ ఏతావతు, నేను ఏదైతే చెప్పానో అది తప్పనిసరిగా. సంప్రతి అమిత విక్రమ, మళ్ళీ పొగడాలి. మళ్ళీ తిడితే నేను రాను పో, చంపే అంటాడేమో అని ఇంక అనకుండా మళ్ళీ కూర్చున్న బిస్కెట్ అంటారే అది వేసినట్టుగా అమిత విక్రమ, నువ్వు మంచి పరాక్రమవంతుడివిరా అన్నాను. మళ్ళీ చివరిలో ఇన్ని తిట్టి చివరిలో ఒక విశేషణం పెట్టాడు, అస్మింస్తు. కాబట్టి ఏం చేస్తావు, నేను తిట్టినవన్నీ మర్చిపో, నేను పొగుడుతున్నాను. అమిత విక్రముడివి నీవు. కాబట్టి అస్మింస్తు త్వం మహాకృత్యే సాహాయ్యం కర్తుమర్హసి, శృణు తత్కర్మ సాహాయ్యే యత్కార్యం వచనాన్ మమ. కాబట్టి ఇది పెద్ద మహత్కార్యం. వాడు చెప్పే మాట, ఒక స్త్రీని, ఒక పరాయి పురుషుని యొక్క భార్యని, ఒక అబలను ఎత్తుకురావడం మహత్కార్యంగా చెప్తాడు. అది వారి యొక్క గుణం. మహత్కృత్యం, మహాకృత్యం. సాహాయ్యం కర్తుమర్హసి, అలాంటి పనిలో నువ్వు సహాయం చేయవలసి ఉంటుంది. శృణు తత్కర్మ సాహాయ్యే, అందులో నీవెలా సహాయం చేయాలి అని అంటావా? నేనే చెప్తాను, నువ్వేం కొత్తగా ఆలోచించక్కర్లా. నేను చెప్పిన పథకాన్నే నువ్వు అమలుపరచు చాలు. సౌవర్ణస్త్వం మృగో భూత్వా, బంగారు వర్ణములు కలిగిన లేదా గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి వర్ణ సంపద కలిగినటువంటి మృగము వలె, చిత్రో రజత బిందుభి, అందమైన ఆకర్షణీయమైన వెండి చుక్కలు పెట్టినట్లుగా ఉండే బంగారపు లేడి వలె, ఆశ్రమే తస్య రామస్య, రామాశ్రమం నందు సీతాయా ప్రముఖే చర. ఇక్కడ శ్లోకం, అక్కడ అంతకుముందు చెప్పిన శ్లోకం ఒకే శ్లోకం చెప్తాడు. వాల్మీకి ఉండే గొప్పతనం మీకు ఒక మాట చెప్తాను. దాదాపుగా వ్యాస మహర్షి కావచ్చు, ఇతర కవులు కావచ్చు, ఒకే మాటని తర్వాత చెప్పేటప్పుడు అదే చెప్తే కాపీ కుట్టాను అనుకుంటారేమో, కొత్త శ్లోకం రాయడం చేత కాదనుకుంటారేమో అని కొత్త విధంగా శ్లోకం చెప్తారు. కానీ వాల్మీకి అలా చెప్పాడు. అంతకుముందు ఏ మాట చెప్పాడో అదే పదములతో శ్లోకం చెప్తాడు. కారణం, మాట తప్పని స్థితి. అప్పుడు ఎలా మాట్లాడాడో ఇప్పుడు తూచా తప్పకుండా అలాగే మాట్లాడాడు అన్న రీతిలోనే శ్లోకాలన్నీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. వాల్మీకి రామాయణంలో ఉండే ఒక విశేషంగా దీన్ని సాహిత్యకారులు గుర్తించారు. తమాషా ఏడు వచ్చిన శ్లోకాలే వస్తున్నాయండి అనుకుంటారే, అది చాలా పొరపాటు. సందర్భాన్ని బట్టి తాను ఎప్పుడూ ఒక మాట మాట్లాడితే ఎప్పుడో మళ్ళీ అదే మాటను తర్వాత ఎప్పుడో కూడా మాట్లాడాడంటే మాట మీద నిలకడ కలిగినవాడు అని వ్యక్తిత్వాలు చెప్పడం కోసమని, లేదా నిశ్చయించుకున్నటువంటి ఆలోచనలో ఎలాంటి చిన్న మార్పు కూడా చెయ్యనివాడు అని చెప్పడం కోసమని మార్పు చేయకుండా శ్లోకాన్ని చెప్తాడు అని అంటారు. అది వాల్మీకి ఉండే గొప్పతనం. ఇక సీతాయా ప్రముఖే చర, సీత ముందు నువ్వు తిరగాలి అని చెప్పాడు. ప్రలోభయిత్వా వైదేహీం యథేష్టం గంతుమర్హసి, సీతమ్మని ప్రలోభపెట్టి ఆ తర్వాత నువ్వు యథేష్టం గంతుమర్హసి, నువ్వు ఎటుపోతే అటే రాముడు వెనకాల వస్తాడు. అప్పుడు నువ్వు లంకకి వైపు వెళ్ళు, లేదా బద్రికాశ్రమం వైపు వెళ్ళు, భద్రాశ్రమం వైపు వెళ్ళు, నేను చెప్పక్కర్లా. నువ్వు ఎటుపోతే అడుపో, నీ వెనకాల రాముడు ఎటో పోతాడు, నాకు అనవసరం అని యథేష్టం గంతుమర్హసి. నేను చెప్పేది నువ్వు సౌవర్ణస్త్వం మృగో భూత్వ, బంగారు లేడిలా మారి సీత ముందు తిరుగు, అంతే సార్. అంతమించి నేను నా పెద్ద సహాయం ఏం చేయక్కర్లా అని. ఏం జరుగుతుందంటావా? స్వాంతు మాయా మృగం దృష్ట్వా, మంచి మాయామృగంలా నువ్వు తయారవుతావు కదా. కాంచనం జాత విస్మయ, ఎప్పుడూ చూడని గొప్ప సువర్ణమయంగా బంగారుగా ఉండేటువంటి నిన్ను చూసిన తర్వాత జాత విస్మయ, చాలా ఆశ్చర్యానికి లోనవుతుంది సీత. ఇప్పటిదాకా చాలా లేళ్ళు చూసుంటుంది. సుమారు 12 ఏళ్ళు అయింది కదా వాళ్ళు అడవిలోకి వచ్చి.
12 సంవత్సరములలో చాలా చాలా మృగాలు చూచుంటుంది, చాలా చాలా లేళ్లను చూచుంటుంది. కానీ అలాంటి ఏ లేడీ లేని విధంగా నువ్వు తయారు కావాలి అని చెప్పడం. జాత విస్మయ, సీతమ్మ చూచి ఆశ్చర్యపడేంతగా ఉండే ఒక రూపాన్ని ధరించి ఆనయీనమితి క్షిప్రం రామం వక్ష్యతి మైథిలి. రాముడితో ఏముంటుంది తెలుసిన? ఆనయా ఏనం క్షిప్రం, నాథ తొందరగా తెచ్చిపెట్టవా అని అడుగుతుంది. క్షిప్రం తొందరగా, ఆనయా ఏనం దీన్ని తీసుకుని రావా అని అడుగుతుంది. ఎవరావిడ? మైథిలి అంటే. మైథిలి అంటే పదానికి ఉండే గొప్పతనం మిథిలారాజు కుమార్తె. మిథిలరాజు మిథులుడైన, మిథుల యొక్క వంశంలో పుట్టిన జనకుడైన వీళ్ళిద్దరు మహాయోగుల కింద లెక్క మన పురాణములలో కనిపిస్తుంది. చాలా గొప్ప యోగులు వీళ్ళు. యోగులంటే ఒక్కొక్క కోరిక ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన ఆసనంలో కూర్చుని జపాదులు చేయాలి. జపం కానీ, హోమం కానీ, ఏదో అనుష్ఠానాలు కానీ వాడు వేసుకునే ఆసనాన్ని బట్టి కూడా సిద్ధి కలుగుతుంది. ఎప్పుడు రాజు వ్యాఘ్ర చర్మ మీద కూర్చుని చేయాలి. వ్యాఘ్ర చర్మ అంటే పులి యొక్క చర్మం మీద కూర్చుని, పులి ఆసనం మీద కూర్చుని చేస్తాడు. ఎందువల్ల అంటే అతనికి ఉండే పరాక్రమాదులన్నీ, అతనికి ఉండే రాజ్యాదులు ఇవన్నీ కూడా వృద్ధి పొందడం కోసం. కానీ జనకాదులు ఎప్పుడు కూడా బ్రాహ్మణోత్తములు కూర్చుని లేడీ ఆ చర్మం మీద కూర్చుని, మృగచర్మ అంటారే, అజినం అంటారే, అజినం మీద కూర్చుని జపం చేస్తారు కదా. అలాట ఈ జనకుడికి ముందుండే మిథునుడైనా ఎప్పుడు బ్రాహ్మణోత్తముల వలె ఈ లేడి చర్మం మీద కూర్చునే జపాదులు చేసుకునేవారు. అంటే వీళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు? సాత్వికమైన ప్రవృత్తిని కోరుకునేవారు. వాళ్ళకి అది ఇష్టం. సీతకి ఎందుకు ఇక్కడ మైథిలిని ప్రయోగించాడంటే, సీత మనకుందిట ఆ చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారిని చూస్తుంటే పాపం అదే చర్మం మీద కూర్చుంటున్నారు. చీకిపోతుంది కదా, పాడైపోయింది. కొత్త చర్మం ఇవ్వాలి, కొత్త ఆసనం ఇవ్వద్దు తండ్రికి. తండ్రి ఏదో ఒక వస్తువు వాడుతుంటే అది కనుక చాలా కాలం అయితే నాన్నగారికి ఆ కొత్త వస్తువు కొనిద్దామని ఉంటుంది. ఆ స్థితిలో మా నాన్నగారికి ఈ లేడి చర్మం అయితే చాలా బాగుంటుంది అనుష్ఠానానికి అనుకుని ఆ లేడి చర్మాన్ని కూర్చు. ఆ చెప్పడంలో తమాషా మైథిలి అని వాడాడు వాల్మీకి. మైథిలి వాడి అపక్రాంతే తు కాకుత్స్థే. ఈ రకంగా గనక సీతమ్మ ఎప్పుడైతే అడుగుతుందో రాముడు తప్పనిసరిగా పెడతాడు. సీత అంటే ప్రాణం కదా, ప్రాణై ప్రియతరా, ప్రాణముల కంటే ఇష్టమైంది కాబట్టి, సీత కోరిక కాదనడు కాబట్టి వెళ్ళిపోతాడు. అపక్రాంతే తు కాకుత్స్థే. లక్ష్మణస్వామి దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు. దూరం యాత్వాప్యుదాహర, నీవు ఎంతో దూరం తీసుకువెళ్ళిపో. ఎంత దూరం తీసుకువెడతావు? మళ్ళీ నువ్వు గట్టిగా అరిస్తే పర్ణశాలలో వినిపించేంత దూరం దాకా వెళ్ళంతే. మళ్ళీ అక్కడ కూడా వచ్చిన కండిషన్. అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చెప్తావు చూసిన? హా సీతే లక్ష్మణ ఇత్యేవం రామవాక్య అనురూపకం. రాముడి గొంతుతో మిమిక్రీ చేస్తూ అరవాలి. ఎలాగా? హా సీత, హా లక్ష్మణ అని అరవాలి. ఆ అరుపు నువ్వు ఎక్కడో అనితే మళ్ళీ ఎక్కడికో దూరం వెళ్ళిపోతే వినిపించదు కదా. పర్ణశాలలో ఉండే సీతమ్మకి వినిపించేంత దూరమే వెళ్ళి అక్కడ ఆగి రాముని యొక్క మాటకి గొంతుకి సమానమైన రీతిలో నువ్వు మాట్లాడావు. అంటే ఫస్ట్ మిమిక్రీ చేసిన వాడు ఎవడు అంటే మా రీచుడు చరిత్రలో మన పెద్దలు చెప్పే మాట. ఆ రకంగా వాక్యానురూపకంగా నువ్వు అడవాలి. తచ్చుత్వ రామ పదవీ, అది వింటుంది సీత. లక్ష్మణస్వామి వింటాడు రామ పదవీ. రామునికి ఏదో ఒక ఆపద కలిగింది అని వాళ్ళిద్దరికీ తెలుస్తుంది. సీతయా చ ప్రచోదిత. సీతమ్మ కూడా లక్ష్మణ వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళు, మా అన్నయ్య గారికి ఏమన్నా ఆపద కలిగిందేమో చూడు అని పంపిస్తుంది. లక్ష్మణస్వామి కూడా అనుగచ్చతి సంభ్రాంత. వెళ్ళాలా వద్దా, వెళ్ళాలా వద్దా, వెళితే సీతమ్మకేమవుతుంది, వెళ్ళకపోతే రాముడికి ఏమవుతుంది అనే సంభ్రాంతి కలిగిన వాడే. ఎంత అద్భుతంగా వాడు ప్లాన్ చేశాడో, ఎలా అమలు జరిగిందో చూడండి. సంభ్రాంత. లక్ష్మణస్వామి కూడా వెళ్ళాలా వద్దా అని సంభ్రాంతుడై సౌమిత్రిరపి సౌహృదాత్. సౌమిత్రి లక్ష్మణస్వామి కూడా సౌహార్దం కలిగిన వాడు కావడం చేత ఆ సౌహార్దానికి కారణం సీతమ్మ యొక్క మాటల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. అలాంటి స్థితిలో లక్ష్మణుడు కూడా అపక్రాంతే చ కాకుత్స్థే. ఈ లక్ష్మణుడు కూడా అపక్రాంతుడైపోతాడు. సీతమ్మ దగ్గర నుంచి రాముడు వెళ్ళిపోయిన దిక్కుగా ఈయన పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. ఇద్దరూ దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లక్ష్మణే చ యథాసుఖం, లక్ష్మణే చ అక్కడ దాకా ఆపుకోవాలి. యథాసుఖం ఆనయిష్యామి. పై పాదాన్ని కిందకి లాక్కురావాలి. నేను సుఖంగా ఆవిడ దొంగిలిస్తా. కష్టమంతా వీడిది, చావు వీడిది, వీడికి సుఖం కావాలి. అది చెప్పే మాటలో కూడా తీరది.
అందువల్లట యథాసుఖం అనేది కింద పాదంలో పెట్టకుండా రావణాసురుడు పై పాదంలో పెట్టాడు అంటారు. వాల్మీకి రాసిన శ్లోకం వాల్మీకి రాశాడు. కానీ రావణాసుడు చెప్పిన మాటల్లో నువ్వు సుఖంగా లక్ష్మణస్వామిని కూడా అరిస్తే వచ్చేస్తాడయ్యా, అప్పుడు నేను సీతమ్మని తీసుకొస్తా అన్నట్టుగా చెప్పాడు. కానీ ఆ సుఖం అక్కడికి కాదు, ఇక్కడికి అన్నది. నీ వల్ల నువ్వు అరిచిన అరుపు వల్ల లక్ష్మణుడు కూడా దూరం అయిపోతే అని కామా పెట్టుకుని యథా సుఖం ఆనయిష్యామి, సుఖంగా నేను దొంగిలించుకుంటా ఆ మాట అలా చెప్పాలి. కొంతమంది అలాగే చెప్తారు. వాడి ప్రయోజనం వాడికే ప్రయోజనం, కానీ ఎదుటివాడికి నువ్వు ఇలా చేసావంటే నీకు ఎంత ప్రయోజనం ఉంటుందో తెలుసా అంటారు. పాపం వాడు పిచ్చివాడు, వాడు ఆ పని చేస్తే వీడు లాభపడతాడు, వాడేదో కొద్ది లాభపడతాడు. అలా మాట్లాడాడు ఇక్కడ రావణాసుడు. మాట్లాడి నేనేం చేస్తానో తెలుసునా, మళ్ళీ కోపం రాకూడదు. మారీచుడికి కోపం రాని రీతిలో చెప్పాలి, ఒక ఉపమానం చెప్పాలి. చెప్పాడు ఆనయిష్యామి వైదేహి, వైదేహిని ఎత్తుకొస్తా. ఎలాగ చూసిన సహస్రాక్ష శచీమివ, ఇంద్రుడు ఆయన భార్యని శచీదేవిని తీసుకున్నట్టుగా తీసుకెడతా. ఎంత తప్పండి అంటే విన్నప్పుడు భర్త భార్యను తీసుకెళ్తే తప్పే ఉంది అనిపించేంత దుర్మార్గం, మోసం. సహస్రాక్షుడైన ఇంద్రుడు తన భార్య అయిన శచీదేవిని తీసుకుని వెళ్ళినట్లుగా నేను సీతను తీసుకువెడతా. విన్నవాడు కరెక్టే, తప్పే ఉంది అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు, అబద్ధం మాట్లాడాడు. ఏవం కృత్వాతు, ఇలా కనుక నువ్వు చేస్తే ఇదం కార్యం యథేష్టం గచ్చ రాక్షస, ఇలా కనుక నాకు నువ్వు సహాయం చేసి ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం, నువ్వేం చేస్తావో చెయ్యి. కానీ నీకు ఒక ఏమంటారు, ఒక బహుమానం ఇస్తా. ఎలాంటి బహుమానం తెలుసు? నజరానా అంటారే, నజరానా ఇస్తా. ఏమిటో తెలుసునా, అది రాజ్యస్య అర్ధం ప్రయచ్చామి, నా రాజ్యంలో సగభాగం నీకు ఇస్తా. ఇంతకంటే పెద్ద ఆశ ఏదైనా ఉంటుందా? ఒక రాజు గారిగా పిలిచి నీకు సగభాగం ఇస్తా అన్నాడంటే ఎగిరిగంతేడండి ఎవరైనా. పైగా వీడేమో 3 లోకాలు వాడు, అంటే 1.5 లోకం వీడికి ఇచ్చేస్తాడు కదా మారీచుడికి. అంత ఆశ పెట్టాడు. రాజ్యస్య అర్ధం ప్రయచ్చామి మారీచ తవ సువ్రత. సువ్రత అంటే ఎంత గొప్ప తపస్సు చేసావు ఇప్పటిదాకా, ఎంత యోగాన్ని పాటించావు. నీ యోగానికి నేనే దేవుడిలా వరమిస్తున్నా, నా సగం రాజ్యం ఇచ్చేస్తా అని పెద్ద దేవతా రూపంగా పోజు పెట్టి రావణాసుడు మారీచుడితో మాట్లాడాడు. గచ్చ సౌమ్య, సౌమ్యుడా అప్పుడు వెళ్ళు. శివం మార్గం కార్యస్యాస్య విబుద్ధయే, పైగా తనే దీవించి పంపుతున్నాడు. నువ్వు వెళ్ళే పని సుఖమవుగాక, వెళ్ళిరా నాయనా. ఇక మళ్ళీ ఎవరిని కలవాలి, ఎవరికైనా ఆశీర్వచనం పొందాలి, ఇవేం లేవు, నేనే ఆశీర్వచనిస్తున్నా, బయలుదేరు అన్నాడు. అహంత్వా అనుగమిష్యామి, నువ్వు వెళ్ళాక నీ వెనక నేను వస్తా. సరథో దండకావనం, రథం తీసుకుని మెల్లగా దండకావలకి నేను కూడా వస్తా. వెంటనే రాను, నువ్వు వెళ్ళి కాస్త ఓ నాటకాన్ని చేసిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు దిగాలో అప్పుడు దిగుతా అన్నట్టుగా. అనుగమిష్యామి, అనుసృత్య గమిష్యామి అంటే అర్థం నిన్ను అనుసరించి అని కాదు. ఓ రాజు, ఓ భటుడా నిన్ను అనుసరించి వస్తాను అనడానికి వీల్లేదు కదా, రాసమర్యాద దెబ్బతింటుంది. మరి దేన్ని అనుసరించి వస్తాడు? కాలమనుసృత్య అనుగమిష్యామి, కాలాన్ని అనుసరించి, అంటే ఏ సమయమో చూసుకునే సమయానికి తగినట్లుగా నేను వస్తా అని అర్థం. మారీచుడికి ఏమర్థమవుతుంది? నా వెనకాల రావణాసుడు వస్తాడు అంటే నేను గొప్పవాడిని, రాజుగారి వెనకాల తోకలా వస్తారనమాట అనే ఫీలింగ్ కూడా వాడికి కలిగేటట్లుగా, నువ్వే గొప్పవాడివిరా, నేను వెనకాల వస్తానురా అని చెప్పినట్టుగా మాట్లాడాడు. కానీ వీడి మనస్సులో మాట అనుగచ్చామి అంటే అర్థం అనుసృత్య గచ్చామి, అనుగమిష్యామి అంటే అర్థం అది. కాలం అనుసృత్య గమిష్యామి, తగిన కాలాన్ని గుర్తించిన వాడవే అప్పుడు వస్తాను. గమిష్యామి, గచ్చామి అన్న, గచ్చామి అంటే వర్తమాన క్రియ. ఇప్పుడు గమిష్యామి అంటున్నాడు. నువ్వు ముందెళ్ళు, వెనకాల నేను వస్తున్నాను అనొద్దండి కదా. వెనకాల వచ్చేవాడు నువ్వు ముందు వెళ్ళరా, వెనకాల నేను వస్తూ ఉంటారు అనాలి. నువ్వు ముందెడిపో, నేను తర్వాత వస్తాను అంటే అర్థం ఏంటి? నీ వెనక రాను, తర్వాత ఎప్పుడో వస్తాను అర్థం కదా. అక్కడ ఆ పదముల యొక్క సొంపది అనుగమిష్యామి, అనుగచ్చామి కాదు, అనుగమిష్యామి. మారీచ అని చెప్పాడు. సరథో దండకావనం ప్రాప్య సీతాం అయుద్ధేన వంచయిత్వా తు రాఘవం లంకాం ప్రతిగమిష్యామి కృతకార్య సహత్వయా. నువ్వేమన్నావు? రాముడితో యుద్ధమన్నా చెయ్యి, లేదా ఇంటికన్నా వెళ్ళిపో అన్నావు కదా. రాముడితో యుద్ధం లేకుండా రాముణ్ణి వంచే సీతమ్మని తీసుకురావాలి, ఇది నా నిశ్చయము. ఆ తర్వాత లంకకి నేను వెళ్ళిపోతాను, వస్తే నువ్వు కూడా వద్దుగా, ఎక్కడుంటావో నీ ఇష్టం, వస్తే నువ్వు కూడా నాతో పాటు లంకకు వద్దుగైన తర్వాత అని నచేత్కరోషి మారీచ.
నేను చెప్పినట్లుగా కనుక నీవు చెయ్యకపోతే మారీచుడా హన్మి త్వాం అహం అద్య వై, అది పదాలు. నేను నిన్ను, అహం నేను నిన్ను, హన్మి చంపుతాను, అద్య ఇప్పుడే, వై ఇది నిశ్చయము. ఒకే పాదంలో భావం అంతా చెప్పాడు రావణాసుడు. అహన్మి అహం హన్మిత్వా మహమధ్య వై, ఇప్పుడిప్పుడే నేను చంపేస్తాను. నా మాట వినలేదా, ఇప్పుడు చంపేస్తాను. ఏతత్ కార్యం అవశ్యం మే, ఇది అవశ్యమైన కార్యం. బలాదపి కరిష్యసి, నీకు ఇష్టం ఉందా లేదా నాకు అనవసరం, నాకు ఇష్టం లేదు అయినా చెయ్యి. బలాదపి కరిష్యసి, చేయాల్సిందే. రాజ్ఞోహి ప్రతికూలస్థో, ఏం చేస్తావు అంటావా, రాజుకి ప్రతికూలమైన వాడు బతికి బట్ట కడతాడా అని గట్టిగా గద్దించినట్టుగా మాట్లాడాడు. నా జాతు సుఖమేదతే, వాడు ఎప్పుడు కూడా సుఖాన్ని పొందే అవకాశం ఉండదు మారీచ, జ్ఞాపకం పెట్టుకో అని రావణాసుడు అన్నాడు. ఆసాధ్యతం జీవిత సంశయస్తే మృత్యు ధ్రువో హ్యద్య మయా విరుధ్య ఏతద్యథావత్ ప్రతిగృహ్య బుద్ధ్య యదత్ర పథ్యం కురు తత్తథాత్వం ఆసాధ్యతం జీవిత సంశయస్తే. నేను చెప్పడానికి కనుక, నేను చెప్పిన దానికి నువ్వు అంగీకరించకపోతే నీ జీవితము సంశయగ్రస్తమవుతుంది, చనిపోవడం ఖాయం. మృత్యు ధ్రువ, మృత్యువు ధ్రువమవుతుంది. మయా విరుధ్య, నాకు గనక నువ్వు విరుద్ధంగా చెప్పావా, కాబట్టి నేను చెప్పిన దాన్ని యథావత్తుగా, అంటే నేను ఎలా చెప్పానో అలాగే నువ్వు మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత నేను మారీచుడిని, రావణాసుడు వస్తున్నాడు, రామా యుద్ధంకి సిద్ధంకా అని అక్కడేమన్నా వాగుతావేమో, జాగ్రత్త. యథావత్, నేను చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చెయ్యాలి. యదత్ర పథ్యం, ఇది నీకు కూడా క్షేమకరము రారీచ, జ్ఞాపకం పెట్టుకో. కురు తథాత్వం, నువ్వు నాకు పథ్యం చెప్పావు కదా, నేను నీకు పథ్యం చెప్తున్నా, జాగ్రత్త. అక్కడికి వెళ్ళాక మాట మార్చో, మనసు మార్చో, రాముడితో కలిసిపోయి రాముడు రావణాసుడు వస్తున్నాడు నాకేసి చూపించి యుద్ధానికి ప్రేరేపిస్తావేమో, అయినా నిన్ను వదలను అన్నట్టుగా అంత గట్టిగా చెప్పాడు అని వాల్మీకి 40వ సర్గను ముగించాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీ రామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 40 సర్గః. అథ 41 సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆజ్ఞప్తో అరాజవద్వాక్యం ప్రతికూలం నిశాచరః అబ్రవీత్ పరుషం వాక్యం మారీచో రాక్షసాధిపం. రాజ్ఞప్తః అరాజవద్వాక్యం, అకార ప్రశ్లేష కొన్ని పాఠాల్లో ఉంటుంది. ఆజ్ఞప్తో రాజవద్వాక్యం కొన్నిట్లో ఉండదు అకార ప్రశ్లేష, 2 పాఠాలు ఉంటాయి. అంటే అర్థం ఇక్కడ వాల్మీకి యొక్క మాటల్లో అది తెలుస్తుంది. ఈ గోవిందరాయ స్వామి వారి ధ్యాన శ్లోకాన్ని ఈ సర్గకి ఏన సర్వాత్మనావర్జ్యం ప్రాతికూల్యం హితైషిణాం సర్వలోకానుకూలంతం ఆశ్రయే రఘునాయకం. ఏది లోకంలో విడవతగినదని గుర్తిస్తాడో, ఏది పట్టుకుంటే దేన్ని పట్టుకుంటే హితమని గుర్తిస్తాడో యోగ్యుడైన వాడు ఆ పని చేస్తే వాడు యోగ్యుడవుతాడు కదా. లోకంలో ఏది హితకరమో దాన్ని అవలంబించాలి, ఏది అహితమో దాన్ని విసర్జించాలి. అలాగా ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకున్న మారీచుడు రాముని యొక్క ప్రభావానికి లోనయ్యాడే. అలాంటి రామప్రభావం, అంత ప్రభావం కలిగిన రామునికి నమస్కారము. సర్వలోకానుకూలంతం అంటే ధ్యాన శ్లోకంలో కూడా ఈ సర్గ యొక్క భావాన్ని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇందులో మారీచుడు తీసుకునే నిర్ణయం ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి. ఆజ్ఞప్త, ఆజ్ఞాపించబడ్డాడు. ఏ విధంగా? అరాజవతు, దుర్మార్గుడైన రాజు వలె అని ఒక అర్థం. లేదు, రాజవత్ అంటే రాజులా ఆజ్ఞాపించాడు. భటుడుగా చేయాలి తప్ప సేవకుడుగా చేయాలి కదా. ప్రతికూలం నిశాచర, ప్రతికూలమైనటువంటి అంశాన్ని వాడు ప్రస్తావించాడు. కానీ నిజానికి ఆ మాటలకి వణికిపోయి సేవ చేయాలి మారీచుడు. కానీ చాలా ధైర్యంగా అబ్రవీత్ పరుషం వాక్యం, ఇంకా పరుషంగా మారీచుడు రావణాసుడితో మాట్లాడుతాడు. కేనాయ ఉపదిష్టస్తే, ఎవడు చెప్పాడురా నీకు, ఎవడు ఉపదేశించాడురా నీకు ఇలాంటి దుర్బుద్ధిని? వినాశ పాపకర్మణ, ఇంత పాపకర్మ చేయడానికి కూడా నువ్వు వెనకాడడం లేదు. సపుత్రస్య సరాష్ట్రస్య సామాత్యస్య నిశాచర, ఇది కేవలం నీకు మాత్రమే అపకారం కాదు సుమా,
నీ కుమారులు, నీ రాష్ట్రము, నీ మంత్రులు, నీ రాజ్యమంతా నశించిపోయే దుర్మార్గమైన ఆలోచన నీకు ఎవడు చెప్పాడు, ఎవడు ఉపదేశించాడు? కస్త్వయా సుఖినా రాజన్, నువ్వు చాలా సుఖంగా ఉన్నావు రావణ, నీకు అర్థం కావట్లేదు. నువ్వు సుఖంగా ఉంటే చూడలేని వాడెవడో నీకు ఇలాంటి దుర్బుద్ధిని ప్రేరేపించినట్టున్నాడు. నాభినందతి పాపకృతు, నీకేదో అపకారం చెయ్యాలని మనస్సులో ఒక పథక రచన చేసిన వాడు మాత్రమే నీకు ఇలాంటి ఒక చెడ్డ సలహా ఇస్తాడు. కాబట్టి కేనేదముపదిష్టంతే మృత్యుద్వారముపాయత, ఎవడో చాలా తెలివిగా నిన్ను అదిగో రాజభవనం, అదిగో స్వర్గానికి ఉండే తలుపు అని చెప్పి నరకంలోకి దోస్తున్నాడు రా, నిన్ను నీకు అర్థం కావట్లేదురా. మృత్యుద్వారం, సాగుకు దగ్గరగా నిన్ను తీసుకుని పెడుతున్నాడు, ఎవడో నీకు తప్పుడు సలహా ఇచ్చాడు. ఎవరు? శూర్పణఖ కదా. శత్రవ తవ సువ్యక్తం హీనవీర్యా నిశాచరా ఇచ్చంతి త్వాం వినశ్యంతం ఉపరుద్ధం బలీయస. నీ శత్రువులలో దేవతలు మాత్రమే కాదు సుమా, రాక్షసులు కూడా శత్రువుల్లో ఉన్నారు. నీ శత్రువుల్లో దేవదానవులు ఉన్నారు, ఇంకా యక్ష కిన్నరాజులు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా నీకు శత్రువులే, ఎవరితో నీకు సరైన సఖ్యం లేదు కదా. దేవతలు ఇలాంటి పిచ్చి పని చేయరు నాకు తెలిసి. కాబట్టి నువ్వంటే శత్రుత్వము కలిగిన వేరే రాక్షసుల యొక్క దుర్మార్గం పన్నాగమై ఉంటుంది. ఎందువల్ల? ఇంత దుర్మార్గాన్ని బోధించేవాడు కూడా దుర్మార్గులై ఉంటారు కదా. కాబట్టి ఎవరో రాక్షసులు మాత్రమే నీకు శత్రువులై ఇలాంటి దుర్బుద్ధిని నీకు కలిగించారు రావణ. ఇచ్చంతి త్వాం వినశ్యంతం, నిన్ను నేరుగా ఎదుర్కొనలేక నీకు ఇలాంటి తప్పుడు సలహానిచ్చి నీవు గనక ఈ తప్పుడులో పడితే నీవు నశించిపోతుంటే ఆనందించడం కోసం నీకు ఇచ్చిన సలహా. కేనేదం ఉపదిష్టంతే క్షుద్రేణ అహితవాదిన యస్వామిచ్చతి నశ్యంతం స్వకృతేన నిశాచర. మళ్ళీ లేకపోతే ఇంత నీచమైన, ఇంత పాపకర్మ భూయిష్టమైనటువంటి పనిని నీకెవడో పురమాయించాడంటే నీ శత్రువే నీకు పురమాయించాడు తప్ప నీ మిత్రుడు నీకు ఇలా విధంగా చెప్పడు. వధ్యాఖలు నహన్యంతే సచివాస్తవ రావణ ఏ త్వాముత్పథమారూఢం నన్ను గృహంతి సర్వశః. ఒక తప్పుడు మార్గాన్ని అవలంబించే రాజుని కనుక ఏ మంత్రులైతే నివారించరో ఆ మంత్రులందరినీ వెంటనే చంపవలసినంత దుర్మార్గులు వాళ్ళు. ఒక రాజు కనుక తప్పుడు ఆలోచన చేస్తే మంత్రులంతా ఏకమై రాజా ఇది చేయడానికి వీల్లేదు నివారించాలి, ఆ నివారించేటట్టుగా ఒత్తిడి తీసుకురావాలి. అలాగా తప్పుడు ఆలోచన చేసిన రాజులు కనుక ప్రేరేపించారంటే వాళ్ళు బద్ధులవుతారు. కాబట్టి రావణ, నీ చుట్టూ ఉండే మంత్రులంతా చంపదగిన వారు. ఎందువల్ల? ఉత్పథం ఆరూఢం, తప్పుడు పనిని నీవు అవలంబిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఊరుకుంటున్నారు కాబట్టి. అమాత్యై కామవృత్తోహి రాజా కాపథమాశ్రిత నిగ్రాహ్య సర్వదా సద్భిః న నిగ్రాహ్యో నిగృహ్యసే. నిజానికి కామవృత్తుడవై ఉన్నటువంటి నిన్ను, కాపథమాశ్రిత ఒక దుర్మార్గమైన పని చేయడానికి అవుతున్నటువంటి నిన్ను నిగ్రాహ్య, రాజులు అప్పటికప్పుడు మంత్రులు బంధించి నిన్ను కారాగారంలో పెట్టాలి. నిగ్రాహ్య అంటే అంత మంత్రులకు కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు రాజు కనుక తప్పు చేస్తున్నప్పుడు మంత్రులు ఒక గొప్ప మంత్రాంగం పన్ని దండనాయకుడితో సంప్రదించి రాజ్యం మొత్తానికి నష్టం కలుగుతుంది రాజు వల్ల, కాబట్టి మేము చెప్పినప్పుడు ససైన్యంగా వచ్చి రాజుని దండించవలసి ఉంటుంది, రాజుని బంధించవలసి ఉంటుంది అని ఒక పన్నాగం చాణక్యుడు చెప్తాడు. చాణక్యుడి అర్ధనీతిలో కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్తాడు. కాబట్టి నిగ్రాహ్య, నీవు ఇలా సంకల్పించిన తర్వాత ఆ మంత్రులంతా పన్నాగం పన్ని వాళ్ళు దండనాయకుడితో మమేకమై నిన్ను నిగ్రహించవలసి ఉంది, నిన్ను కారాగారంలో పెట్టవలసి ఉంది. కానీ వాళ్ళు ఆ పని చేయలే. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కారాగారంలో పెట్టారు. ముందు నిన్ను నిగ్రహించలేక ఇలా పంపించారు కదా అని ధర్మాన్ని చెప్తున్నాడు ఆవేశంగా. ఇక చనిపోవడం ఖాయం, పని చేయక తప్పదు, మరణించక తప్పదు అని నిశ్చయించుకున్నవాడే ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. లేకపోతే అంత రావణాసుడికి అంత కోపంగా ఉండేవాడికి ఇంత ఎదురుగా మాట్లాడడం అసాధ్యం అవుతుంది. ధర్మం అర్థంచ కామశ్చ కామంచ యశస్సు జగతాంబర స్వామి ప్రసాదాత్ సచివా ప్రాప్నువంతి నిశాచర. ధర్మమైన, అర్థమైన, కామమైన, కీర్తి అయినా, జయమైనా సరే, ఏదైనా సరే జయతాంబర అంటే గొప్ప జయశీలుడివి కదా రావణ. నువ్వు ఏ పని అన్ని పనులు ఎటు వెళ్ళినా నువ్వు నీకు విజయం తప్ప అపజయం లేదే. అలాంటి వాడివి ఈ విషయంలో నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు. స్వామి ప్రసాదాత్ సచివా ప్రాప్నువంతి రావణ నిశాచర.
నువ్వు నీ యొక్క అనుగ్రహం వల్లే వాడు ధర్మ అర్థ కామ యశస్సులని పొందుతూ ఉంటారు. అలాంటి మంత్రులు నిన్ను జాగ్రత్తగా వాడు కాపాడుకుంటూ ఉండాలి, నిన్ను వాడు సరిదిద్దుకుంటూ ఉండాలి, నీ వల్ల వాడు ఉపకారం పొందుతూ ఉండాలి. ఇది కదా రాజులకి మంత్రికి ఉండేటువంటి. రాజుని తీర్చిదిద్దుకోవాలి, వాళ్ళ చేతిలోనే రాజు తీర్చిదిద్దబడతాడు మంచివాడిని. అలాంటి వాడిని తీర్చిదిద్దుకోవాలి, వాడి నుండి వీళ్ళు ఐశ్వర్యాన్నో ధర్మాన్నో దేన్నో పొందుతూ ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళు ఈ పని చేయకుండా విడిచిపెట్టేశారు నిన్ను. విపర్యేతు తత్సర్వం వ్యర్థం భవతి రావణ. ఇలా కనుక వాడు చేయకపోతే అంత విపరీతం కాదా, నువ్వు ఇలా అయిపోయావు కదా. కాబట్టి వ్యసనం స్వామి వైగుణ్యాత్ ప్రాప్నువంతి ఇతరే జనా. నీకు వచ్చినటువంటి దుర్మార్గపు ఆలోచన నీ ఒక్కడికి రసిస్తే పర్వాలా, నీ వల్ల రాజ్యమంతా రసించే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి రాజమూలో హి ధర్మశ్చ జయశ్చ జయతాంబర తస్మాతు సర్వాసు అవస్థాసు రక్షితవ్యా నరాధిపాః. నిన్ను పట్టే రాజ్యం ఉంటుంది, నిన్ను పట్టే ధర్మం ఉంటుంది, నిన్ను పట్టే జయం ఉంటుంది. నీవే తప్పడడుగు వేస్తే జయము అర్థము ధర్మము ఇవేమి సాగవు రావణ. కాబట్టి అన్ని సమయాల్లో కూడా రాజు ధర్మాత్ముడై ఉండాలి, మంత్రులేమో అతన్ని జాగ్రత్తగా సరిదిద్దేవాళ్ళై ఉండాలి. అన్ని అవస్థల్లో ఈ విధమైనటువంటి వ్యవస్థ ఉండాలి అని చెప్పి రాజ్యం పాలయితుం శక్యం నతీక్ష్ణేన నిశాచర నచాపి ప్రతికూలేన నావినీతేన రాక్షస. ఎప్పుడూ రాజ్యాన్ని రాజైన వాడు తీక్ష్ణంగా పరిపాలించకూడదు. ఎప్పుడు కూడా చాలా ఎవరితో మాట్లాడు, ఏం చెప్తే చేయాలి అని చండశాసనుని వలె ఎప్పుడు రాజు ఉండకూడదు ఒకటి. రెండవది ప్రతికూలేన ప్రజల యొక్క అభిప్రాయానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించకూడదు రాజు ఎప్పుడు కూడా. అవినీతేన ధర్మంయందు ఏమాత్రము ధ్యాస లేకుండా ధర్మం చెప్పని అధర్మమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉండకూడదు రాజు. ఈ మూడింటిలో జాగ్రత్త పడాలి. తీక్షణంగా చండశాసనుడై ఉండకూడదు, ప్రజాభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా ఉండకూడదు, ధర్మాన్ని తప్పకూడదు. ఈ మూడు నువ్వు తప్పుతున్నావు. ఏ తీక్ష్ణమంత్రా సచివా భజ్యంతే సహతేన వై విషమే తురగా శీఘ్రా మందసారథయో యథా. మంత్రులు ఆ విధంగా కనుక తయారయ్యారంటే అంతకంటే ఒక పెద్ద ప్రమాదం వేరొకటి ఉండదు. రావణ ఒక గొప్ప రథాన్ని ఇస్తాడు, ఆ రథంలో గుర్రములు ఉంటాయి, గుర్రములే తీసుకువెళ్ళాలి. ఆ తీసుకువెళ్ళవలసిన గుర్రములన్నీ పిచ్చెక్కినవో మత్తెక్కినవో కోపంతో ఉన్నవో గనక అయితే ఆ రథాన్ని నడిపే సారథి గనక బలహీనుడైనప్పుడు ఆ రథము ఎంత ప్రమాదానికి గురవుతుందో నీ రాజ్యం కూడా అంత ప్రమాదానికి గురి కాబోతుంది. అంటే అర్థం, నీవేమో మందసారథివి అంటే బుద్ధి తక్కువ రాజువి, నీ మంత్రులంతా పిచ్చెక్కిన ఉన్మత్తం కలిగినటువంటి గుర్రముల వంటి వారు. అక్కడ వాళ్ళు లాక్కెళ్ళిపోతుంటారు, నువ్వు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు. ప్రమాదం ఎవరికి? అందరికీ ప్రమాదం. కాబట్టి మందసారథయో యథా బహవః సాధవో లోకే యుక్తా ధర్మమనుష్ఠితాః పరేషామపరాధేన వినష్టాః సపరిచ్ఛదాః. ఈ శ్లోకం కూడా ఖచ్చితంగా ఆ సర్గలో కనిపించే శ్లోకం. యథాతథంగా శ్లోకాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ వాల్మీకి కట్ అండ్ పేస్ట్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు ఈ మధ్య. అట్లాగే అక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాడు. బహవః సాధవో లోకే, ఎంతమంది సత్పురుషులు ఉన్నారు. యుక్తాః ధర్మమనుష్ఠితాః, ధర్మాన్ని చాలా గొప్పగా పరిపాలిస్తున్న వాడంతా. కానీ వాళ్ళు కూడా తన పక్కన ఉండేవాడి అపరాధము చేత వినష్టాః సపరిచ్ఛదాః, సబాంధవంగా నశించిపోతున్నారు. వాడు మంచివాడే అయినా వాడి పక్కన చేరినవాడు కనుక దుర్మార్గుడైతే ఆ దుర్మార్గం వల్ల వీళ్ళు నష్టపోతూ ఉంటారయ్యా. వానమామలే వరదాచార్య స్వామి వారిని వారి నీతి శతకాలు రాశారు. చాలా చాలా గొప్ప వ్యక్తే. ఆదిలాబాద్ చెన్నూరు ప్రాంతంలో ఉండేవారు. సరస్వతి అమ్మవారు కటాక్షించారని వారికి తెలంగాణ ప్రాంతంలో గొప్ప కవులలో వారొకరు. వానమామలై వరదాచార్యులు వారంటారు. బాసర సరస్వతి ఉపాసకుల్లో వారొకరు. వారు చాలా అందంగా శతకాలు రాస్తున్నప్పుడు ఒక అందమైన ఒక ఉపమానం చేస్తారు. అంతకుముందు ఎవరు ఉపమానం చేయలేదు, తర్వాత ఎవరు చేసినట్టు కనిపించలేదు అంటారు సాహితీవేత్తలు. ఎలాగంటే ఒక మంచి మంచం ఉంటుంది. మంచం ఎలా ఉంటుంది? అందరూ పడుకోవడానికి సుఖాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. మంచంలో నల్లి చేరుతుంది అనుకోండి. మంచంలో నల్లి చేరి నల్లిని ఎలా చంపాలి? నల్లిని విడిగా దాన్ని పట్టుకుని తీసి చంపరండి, మంచాన్ని గట్టిగా కొడతారు. మంచాన్ని కొట్టి 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 అప్పుడు నల్లి చావాలి తప్ప నల్లిని విడిగా తీసి చంపరే. అలాగా అంటారు.
పక్కవాడు కనుక దుర్మార్గుడైతే మనం ఎట్లా నశించిపోతామంటే నల్లిని కలిగి ఉన్న మంచము వలె అని కీర్తిస్తారు. ఆ విధంగా నువ్వు స్వరేషామపరాధేన పక్కనుండేవాడి ఇతరుల యొక్క అపరాధము చేత వినష్టా సపరిచ్ఛదా సబాంధవంగా నశించిపోతారయ్యా అని చెప్పి స్వామిన ప్రతికూలేన ప్రజాస్తీక్షణేన రావణ రక్ష్యమాణాన వర్ధంతే మేషా గోమాయునాయథ. ఒక మంచి మంచి మేకలకి ఒక నక్కని కాపలా పెడితే ఎలా ఉంటుంది? ఆ నక్కే వాడిని పులికి ఆహారంగా తనకు ఆహారంగా స్వీకరిస్తుంది. ఆ విధంగా దుర్మార్గులైన గోమాయువుల వంటి అంటే పైకేమో ఆవులా కనిపిస్తూ కింద లోపల ఉండే మాయ చేసేవాడని ఒక అర్థం, లేదా గోమాయువు నక్కలాంటి వాడని ఒక అర్థం. మీ మంత్రులంతా అలాంటి వాడు. కాబట్టి నక్కల పాలు నక్కలే గనక మేకలని కాపలా కాసే కుక్కలైనప్పుడు వాటి స్థితి ఎలా అవుతుందో నీ మంత్రుల వల్ల నీ స్థితి అలా కాబోతోంది. అవశ్యం వినశిష్యంతి సర్వే రావణ రాక్షసాః ఏషాం త్వం కర్కశో రాజా దుర్బుద్ధి అజితేంద్రియః. నీ రాక్షసులంతా నీ కాదు, ఈ మన బంధువులైన రాక్షసులంతా నశించిపోబోతున్నారు. నీవు కర్కశుడవు, దుర్మార్గుడైనటువంటి వాడివి, దుర్బుద్ధి అసలు నీకు బుద్ధి అనేదే లేదు, అజితేంద్రియ నీకు ఏ ఇంద్రియము నీ కంట్రోల్లో లేదు. కాబట్టి ఇంద్రియములకు లోను కాబడి దుర్బుద్ధివై కర్కశుడవై నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు అని రాజుని అనకూడని మాటలలో 3 రకాల మాటలు. రాజప్పుడు ఎంత శాస్త్రంగా ఉన్నా నువ్వు కర్కశంగా ఉన్నావు అనకూడదు, నీకు బుద్ధి లేదు అనకూడదు, నువ్వు కంట్రోల్లో లేవు అనకూడదు. ఈ 3 తప్పుడు మాటలు. ఈ 3 మాటల్ని మానేతుడు చాలా ధైర్యంగా చెప్పారు. తదిదం కాకతాళీయం. కాకతాళీయం అని అంటారు, అంటే ఎదురుచ్చగా జరిగిన పని. కాకతాళీయం అంటే తమాషాగా మీకు ఒక తాడి చెట్టు ఉంటుంది. తాడి చెట్టు మీద తాటి పండు పండుతుంది తప్ప దాని ముచుక నుండి అది విడివై కింద పడదు. ఎప్పుడు పడుతుంది? అనుకోకుండా కాకి ఎగురుతూ వచ్చి దాని మీద వాళ్ళతో పడిపడుతుంది. అంటే కాకి వాలినందువల్ల పండు పడిందా, పండిన పండు తనంత తాను పడిందా? దీన్ని కాకతాళీయము అంటారు. కాకతాళానికి సంబంధించింది అంటే అది ఆల్రెడీ పండి పడడానికి సిద్ధంగా ఉంటే అది అనుకోకుండా దాని మీద వాలితే పెద్దగా బరువు పెట్టదు. కాకి ఎప్పుడు పెద్ద బరువుగా నుంచునేదేం కాదు, అలా వాలి వెళ్ళిపోతుంది. అలా వాలినటువంటి కాకి పాదముల యొక్క స్పర్శతో పండు పడిపోతే ఏదో జరిగితే నాకు ఇది అయింది అంటారే, దాన్ని కాకతాళీయము అని అంటారు. అనుకోకుండా ఒక ఆయన పిలుద్దాం అనుకున్నాడు అనుకోండి, వీడికి ఏదో పని వచ్చా వెళితే ఎవరు కాకతాళీయంగా వచ్చావురా అంటారు. అంటే కాకి వాలితే పండిన పండులా నేను అనుకుంటే నువ్వే వచ్చావు అని చెప్పడంలో దీన్ని కాకతాళీయం అని అంటారు. ఇది ఒక సామెత న్యాయంలో ఒకటి. తదిదం కాకతాళీయం ఘోరమాసాదితం మయా అత్రైవ శోచనీయస్వం ససైన్యో వినశిష్యసి. ఇది కాకతాళీయంగా జరుగుతుంది రావణ అంటే అర్థం అనుకోకుండా నీవు అనుకుంటున్నావు ఏదో చేద్దాం, కానీ నా దగ్గరికి వచ్చి నన్నే గనక మాయోపాయం పని రాముని అపక్రాంతుణ్ణి చేయమని చెప్పిన పని ఏదైతే ఉన్నదో అది కాకతాళీయంగా నీ చావుకి అది ఒక ఉపమానం కాబోతుంది అని సూచన చేసి మాన్నిహత్యతు రామశ్చ నచిరాత్వం వధిష్యసి అత్రైవ అనేన కృతకృత్యోస్మి మ్రియే యదరిణాహతః. ఇది నిశ్చయం. మారీచుని యొక్క నిశ్చయం ఏమిటంటే మాన్నిహత్య తు రామః. తు అంటే అర్థం తర్వాత ఇంకొక పనిని ప్రత్యేకమైన పని చెప్పబోతున్నాను, నన్ను చంపుతాడు, సందేహమే లేదు రాముడు. తు విడిచిపెడతాడు అనుకుంటున్నావా? నిన్ను కూడా నచిరా త్వాం వధిష్యతి, చాలా తక్కువ కాలంలో నిన్ను కూడా చంపేస్తాడు రాముడు. నేను పోతే పోయాను సుఖంగా ఉంటావు అనుకుంటున్నావేమో, నన్ను చంపిన తర్వాత అతి తక్కువ సమయంలోనే నిన్ను కూడా లేకుండా రాముడు చేస్తాడు. కాబట్టి చావడం తప్పనిసరైనప్పుడు రావణ మ్రియే యదరిణాహతః. అరిణ శత్రువు చేతిలో చావడమే గొప్ప అంటే. ఇక్కడ తమాషా వాల్మీకి రామాయణంలో ఒక శ్లోకము అని చాలా ప్రసిద్ధమైన శ్లోకంలో ఒక శ్లోకం. అది ఎక్కడిది అంటే నృసింహ పురాణంలో శ్లోకం. నృసింహ పురాణం అని ఆ పురాణంలో ఒక శ్లోకం. అదే తర్వాత ప్రక్షిప్తాల్లోకి
ప్రాచ్యోత్తర రామాయణాలని ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి కొన్ని వాల్మీకి రామాయణ ప్రతులలో ఆ శ్లోకాన్ని అందులో ఉటంకించడం జరిగింది. చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి శ్లోకం. పెద్దలంతా ఉపన్యాసాల్లో చెప్తారు. మారీచుడు అన్నమాట ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి అంటారు. రామాదపి చ భర్తవ్యం మర్తవ్యం రావణాదపి ఉభయోరపి మర్తవ్యే వరం రామాత్ న రావణాత్. ఇది శ్లోకం. ఇప్పుడు వెళితే రాముడు చంపుతాడు, వెళ్ళకపోతే వీడు చంపుతాడు. ఇద్దరి చేతిలో చావు తప్పనప్పుడు రాముడి చేతిలో చావడం మేలు కదా, వీడి దుర్మార్గుడి చేతిలో చావడం కంటే అని మారీచుడు నిశ్చయించుకున్నాడని మ్రియే యదరిణా హతః. రెండు అర్థాలు ఇక్కడ. అరిణా అంటే అర్థం శత్రువు చేత. శత్రువు చేతిలో కనుక చస్తే స్వర్గప్రాప్తి కలుగుతుంది కదా, అదే దుర్మార్గుడి చేతిలో చస్తే మరింత తామిశ్ర నరకమో కుంభీపాకమో ఇంకో నరకంలోకి పోతాం కదా. ఇక్కడ రెండు రకాల. శత్రువు చేతిలో చస్తే స్వర్గం ఏర్పడుతుంది, శత్రువు కాదాయే రాముడాయి, రాముడి చేతిలో చస్తే సరాసరి మోక్షం కదా. కాబట్టి మ్రియే యదరిణా హతః అనేన కృతకృత్యోస్మి. మారీచుడి యొక్క ప్రయోగంలో తమాషా కృతకృత్యోస్మి. అమ్మయ్య, ఇప్పటిదాకా నేను చేసిన సాధన, ఇప్పటిదాకా నేను ఎత్తిన జన్మ, ఇప్పటిదాకా నేను తపించిన తపన అంతా తీరబోతుంది. అంటే మోక్షం రావడం కోసమే కదా. ఇది రాముడి చేతిలో చస్తే వస్తుందని అనేన కృతకృత్యోస్మి. ఈ పని వల్ల నేను కృతకృత్యుడవుతా. ఏది చెయ్యాలనుకుని నా జన్మ ఏర్పడిందో అది చేసిన వాడిని అవుతా అనుకుని మ్రియే యదరిణా హతః. రాముడి చేతిలో చావడం లేదు కదా. తమిళనాట ఉండేటువంటి వాళ్ళు తమాషాగా ఈ శ్లోకానికి అర్థం చెప్తున్న వాడు హరిణా హతః అంటారు. హరి అనే పదాన్ని తమిళంలో అరిగా వాడతారు. హరి అనే పదాన్ని తమిళ భాషలో ఉండేటువంటి ప్రొనౌన్సియేషన్కి దగ్గరగా పలుకుబడి దగ్గర అరిణా హతః. శ్రీహరి స్వరూపుడైన రాముడి చేతిలో చావడం కంటే గొప్పే ఉంది అని చిన్న తమాషాగా చెప్పేటువంటి మాట ఇది. దర్శనాదేవ రామస్య. రావణ ఒక్కడి జ్ఞాపకం పెట్టుకో. దర్శనాదేవ రామస్య. నేను ఎప్పుడైతే రాముడిని చూస్తాను, రాముడు ఎప్పుడైతే నన్ను చూస్తాడో హతం మాం అవధారయ, అప్పుడే నేను చచ్చిపోయినట్టుగా భావించు. సందేహం లేదు. రాముడు నన్ను చూచినా, నేను రాముడిని చూచినా నేను చచ్చినట్టే లెక్క. చచ్చినట్టే లెక్క అంటే ఇక్కడ ఇతను చనిపోవడం చెప్పట్లా, నేను తరించినట్టే లెక్క, నేను తరించినట్టే లెక్క అని చెప్తున్నాడు. మాం ఉపధారయ, నువ్వు గ్రహించు రావణ. ఆత్మానంచ హతం విద్ధి కృత్వా సీతాం సబాంధవం. నేనే కాదు, ఆత్మానంచ, నీ గుడిని మీద చేసుకుని నీకు నువ్వు కూడా అనుకో, నేను పోతా. దేనివల్ల? సీతమ్మని అపహరించడం వల్ల. ఎలాగ? నేను ఒక్కడనేనా? కాదు, సబాంధవం అని నువ్వు అనుకో. నేనేమనుకుంటాను? నేను రాముడు చూడగానే సరిపోతా అని నేను అనుకుంటాను. నువ్వు అనుకో ఇప్పుడు ఏమని? నేను పోతా, నా బంధువులు పోతారు, నా రాజ్యం అంతా నశించిపోతుంది అనుకో. అంతకంటే మనతో ఇప్పుడు చేయవలసిన జపం ఇంకేం లేదు రావణ అని చెప్పి ఆనయిష్యతి సీత. సీతమ్మని గనక తీసుకురావాలనుకున్నావా, ఆశ్రమాతు సహితో మయా, నాతో మాయోపాయం పన్నించి సీతమ్మను తీసుకురావాలని కదా. నైవత్వం అసి న అహం న లంక న రాక్షసాః. తేల్చి తెగ్గొట్టి చెప్పాడంటారే, తెగేసి చెప్పాడండి అంటారే. పెడదాం ఇద్దరం. నువ్వు బతకవు, నేను బతకను, లంక బతకదు, రాజ్యం బతకదు. నివార్యమాణస్తు మయా హితైషినా. ఇంత నేను హితం చెప్తున్నా, ఇంత నివారిస్తున్నా కూడా నా మృష్యసే వాక్యమిదం నిశాచర. నీకేం అర్థం కావట్లేదు, నువ్వు దీన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు రాక్షస. పరేత కల్పాహి గతాయుషో నరాహ. చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు హితన్న గృంఢంతి సుహృద్భిరీరితం. మంచి మాటలు మంచివాళ్ళు నీ మంచి మిత్రులు చెప్తూ ఉంటే ఆ మాటల్ని వారు పరిగణించరు. వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అనే నానుడికి ఒక అందమైన మారీచ వాక్యం. పరేత కల్పాహి గతాయుషో నరాహ హితన్న గృహ్ణంతి సుహృద్భిరీరితం. మంచివాళ్ళు సహృదయంతో చెప్పే మాటలు అప్పుడు తలకెక్కవు. ఎప్పుడు? చనిపోవడానికి సిద్ధమైన క్షణంలో నీకు తలకెక్కవు. నీవు చావడం ఖాయం, నన్ను రాముడు చంపడం ఖాయం, నేను తరిస్తా, నువ్వేమవుతావో నువ్వే తేల్చుకో అని మారీచుడు అలాగే అని బయలుదేరాడు అంటూ 41వ సఖిని వాల్మీకి ముగించాడు. మళ్ళీ రేపటి రోజున
ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమే తత్పరా పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.